حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawwu sufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami salah. Lurus dapatkan saf, keutamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat Maghrib dan Isya Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini, malam Rabu, sebagaimana biasa di malam Rabu di akhir bulan kita adakan cawisan atau majelis ta'lim bulanan yang dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz disampaikan oleh Al-Ustaz Kemas Haji Azhari Ilyas LC dengan mengambil tema bahaya makan haram dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, segenap pengurus dan ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah Kakanda Haji Abdus Sobur dan ketua Masjid Al-Munawwarah Kakanda Haji Muhammad Soleh beserta pengurus yang lain yang kami takzimi, para asatidz, para guru-guru, para sesepuh, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah, semoga kita senantiasa selalu dalam tuangan dan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita menjalankan dan melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita laksanakan tadi tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengisi waktu bainal isya'ain di antara maghrib dan isya ini, mari sama-sama kita isi dengan sama-sama thalabul ilmi. Semoga apa yang akan disampaikan tentunya bermanfaat untuk diri pribadi kami maupun kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masih dititipkan Allah usia dan umur sejak kita dilahirkan, yaitu kebutuhan kita makan dan minum sebagai syariat untuk kita beraktivitas. Sehingga dengan makan dan minum ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan merahmati kita, mengasihi sayangi kita dengan rahman dan rahimnya untuk dapat menjalankan fungsi dari tujuan utama diciptakannya kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita, yaitu makan dan minum. Kita semua butuh makan dan minum selama ruh kita masih berada di dalam jasad. Kecuali kalau ruh kita sudah berpindah alam, maka tidak lagi dibutuhkan makan dan minum. Ketika berpindah ke alam barzah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang tumbuh di bumi ini yang dapat dimakan secara halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Halal itu makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur yang tidak diridhoi Allah. Secara jelasnya, makanan yang halal, makanan yang baik jenis makanannya atau ainnya makanan itu maupun cara mendapatkan makanan tersebut. Yang halal secara ainnya, secara barangnya, maka tidak ada unsur yang namanya babi dan anjing. Itu jelas. Kalau ada unsur kedua hewan tersebut, maka itu dipastikan tidak halal. Yang kedua, bahwa cara pengelolaan makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita minum, itu juga ketika tidak sesuai dengan standar halal, maka itu tidak menjadi halal kita makan dan kita minum. Contoh, misalkan barangnya halal, tapi disembelihnya tidak secara syariat, maka yang halal tadi menjadi haram. Ayam itu Bapak Ibu, kalau disembelihnya tidak sesuai syariat, maka dia menjadi bangkai. Nah, ketika sudah dimasak itu tidak ketahuan. Kita makan enak saja itu, ya. Atau hewan kurban atau daging yang kita beli di pasar. Ketika tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi tidak halal. Barangnya halal, tetapi cara pengelolaannya tidak halal. Itu pun menjadi tidak halal. Kemudian cara mendapatkannya, barangnya halal tetapi cara mendapatkannya tidak halal. Di antaranya adalah dengan mengambil hak orang lain, atau dengan menipu, atau dengan ghosab. Nah, Bapak Ibu, ghosab ini populer di istilah fikih. Ghosab itu barangnya halal, tetapi tidak menjadi tidak halal. Ghosab itu memakai atau meminjam barang orang lain tanpa seizin. Nah, itu menjadi tidak halal itu, ya. Baik makanan maupun barang. Ghosab namanya. Ghosab itu memakai, meminjam tidak izin. Setelah dipakai, dipinjam baru ngomong. Tidak boleh. Kalau kita pengennya betul-betul menjaga kehalalan yang kita pakai dan kita makan. Halalan thayyibah. Tidak semua yang halal itu Bapak Ibu thayyib untuk kita. Bahkan dia menjadi mudarat walaupun dia halal untuk orang lain. Kata Dr. Azhari, ingat-ingat ya, Azhari sekarang 55 tahun, kurangi makan jeruan itu. Halal itu, enak, soto, jeruan. Tapi ketika itu menjadi mudarat, itu tidak thayyib. Kita hindari. Kita hindari. Maka Allah menginginkan halalan thayyibah. Karena pokok masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ibadah seorang hamba yang paling pertama dilihat bagaimana dan apa yang dia makan dan dia minum. Maka menyimak dari dan mengutip dari kitab Nasaihud Diniyah. Dalam kitab ini disebutkan, summa i'lamu rahimakumullah anna aqlal halali
yunawwirul qalba wa yuraqqiquhu. Bahwa seseorang yang memakan dan minum yang halal, apa yang dia dapatkan? Yaitu yunawwirul qalba. Makanan dan minuman yang halal itu Bapak Ibu menjadikan hati seseorang bercahaya. Wa yuraqqiquhu, dan melembutkan hati. Seperti yang kita tahu bahwa hati ini pengendali hidup kita sebagai seorang hamba. Ija solahat solahal jasadu kulluh. Apabila hati ini baik, maka seluruh perbuatan seorang menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak hati ini, maka rusak semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Tadi menjelang maghrib, masjid kita ini sempat mati lampu. Gelap, tidak terang. Ketika dalam kegelapan, tidak ada yang dapat kita lakukan. Kalau kita memaksa melakukan sesuatu dalam keadaan gelap gulita, maka yang ada, apa yang kita kerjakan, kadang-kadang nganar-nganar. Bapak Ibu, mata kita yang sempurna ini, baca melihat, walaupun dibantu dengan kacamata gitu. Mengapa mata ini bisa melihat? Karena ada sinar, ada cahaya. Bayangkan kalau kita berada di kamar mandi yang tidak ada celah untuk masuk cahaya, kemudian mati lampu, mata yang sempurna ini tidak pacak nyingok apa-apa, Pak. Kenapa? Matanya kan sempurna, tapi tidak ada cahaya. Begitu juga dengan hati. Hati seorang hamba, ketika dia banyak makan atau termakan yang tidak halal, terminum yang tidak halal, itu menjadi gelap hatinya, tidak terang. Kejingoannya zohirnya senang, zohirnya normal, pada hakikat hatinya gelap. Sehingga karena makanannya dan minuman tidak halal, lama-lama hati menjadi gelap dan keras, kejel bahasa Palembang. Kalau hati yang keras, hati yang kejal itu susah dapat hidayah Bapak Ibu, petunjuk. Kenapa? Karena ditutupi oleh makanan dan minuman yang tidak halal, sehingga susah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hatinya itu sudah keras. Baik dinasihatin maupun tidak, mereka tidak mau beriman. Bagi orang-orang yang kafir, karena hatinya sudah keras, karena hatinya sudah gelap, tidak dapat melihat cahaya keimanan. Karena mereka makan dihantam, halal, haram, hantam. Tidak melihat resikonya, makan saja. Harta didapat dengan cara macam-macam. Yang penting memuaskan hawa nafsunya, maka gelap hatinya. Nah, dengan makan yang halal, hati seorang hamba itu menjadi terang dan halus perasaannya. Sehingga ketika terang, hati seorang diterangi oleh cahaya hidayah, maka jalannya menjadi lurus. Kan dalam suratul Fatihah kita minta diberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tempat hidayah itu Bapak Ibu adalah di hati, bukan di akal pikiran. Kalau mengandalkan akal dan pikiran, kepintaran dan kecerdasan, terkadang tidak masuk akal apa yang menjadi perintah kewajiban seorang hamba yang Allah perintahkan untuk mengerjakan. Dulu kaumnya Nabi Soleh menggunakan logika terus, akal pikiran terus. Tidak galak beriman kepada Nabi Soleh. Dia minta pembuktian karena hatinya sudah gelap. Ya Soleh, ya Nabi Allah Soleh, kalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, coba keluarkan dari batu yang besar ini
anak seekor onta. Kata Nabi Soleh, aku bisa meminta kepada Allah Tuhanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhanku untuk hambanya. Tapi satu syarat, ketika itu dibuktikan, kata Nabi Soleh, tolong anak unta ini jangan kita binasakan, jangan diganggu. Biarlah satu hari ini dia minum, besok kita giliran. Dibelah batu, keluar anak unta. Secara akal pikiran, tidak mungkin. Tapi itulah. Jadi hati yang diterangi oleh hidayah itu menerima cahaya iman yang kita minta setiap dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus yang menuntun hati kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara makan dan minum yang halal. Kemudian dalam kitab ini disebutkan bahwasanya memakan yang halal itu wa yajlibu lahu al khasyata minallahi wal khusyu'a li azamatihi. Orang yang memasukkan makanan dan minuman melalui mulut dan tenggorokannya sampai ke lambungnya kemudian menjadi darah, itu dapat menjadikan seseorang itu hadir rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah kalau melanggar. Karena kemungkaran Bapak Ibu, keburukan dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Keras hatinya. Dia tidak takut kepada Allah. Allah ditantang. Datang panggilan azan, sibuk bekerja. Lebih mengutamakan kepentingan dunianya dibandingkan kepentingan panggilan Allah untuk dia dewe. Tetapi karena dia tidak takut kepada Allah, terus aja. Waktu zuhur lewat, asar bablas, maghrib tidak hadir, isya kecapean, tidur dalam satu waktu 24 jam. Tidak ada sedikit pun ketakutan kepada Allah kalau melanggar, tidak menjalankan kewajiban. Karena hatinya diliputi oleh tidak ada rasa takut kepada Allah. Kemudian makanan dan minuman yang halal ini Bapak Ibu dapat menjadikan seorang hamba khusyuk, tenang dalam beribadah. Tenang. Kadang-kadang pertanyaan Ustaz, manulah cara sholat di khusyuk? Introspeksi dulu, bikin daftar list. Hari ini apa yang kita makan, apa yang kita minum? Halalkah atau subahat? Atau memang haram? Khusyuk sholat. Orang-orang pendahulu kita Bapak Ibu, jago dia makannya. Kenapa? Kepengen khusyuk sholat. Kepengen khusyuk dalam ibadah. Ketika ibadah itu tidak terbayang apa-apa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya adalah karena yang dikonsumsi, yang dimakan adalah yang halal. Wa yansitu al-jawarihu lil ibadah wa ta'ah. Al-jawariha lil ibadah wa ta'ah. Makanan yang halal, minuman yang halal ini Bapak Ibu membuat seorang hamba giat secara anggota badannya untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Tidak malas. Karena dia makan yang halal. Lalu kan kadang-kadang kita merasa, aduh sungkan malas nih ibadah. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang belum halal. Malas untuk taat, malas untuk ibadat. Kalau tidak dipaksa. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzhidu fid dunya wa yuraghibu fil akhirah. Makanan halal dan minuman halal ini membuat seseorang hamba menjadi zuhud di dunia dan selalu mempersiapkan diri untuk kembali ke akhirat. Karena dunia ini sementara. Ketika kita sudah meninggal tinggal kenangan. Sementara perjalanan kita setelah meninggalkan dunia, parkir dulu di alam barzakh Bapak Ibu. Belum kiamat. Orang meninggal itu, dunia sudah ditinggalkan, akhirat belum terjadi. Di mana mangkalnya? Di alam kubur, di alam barzakh.
Sementara alam barzah bukan lagi tempatnya mazro'ah, bukan tempat kita beramal. Nah, maka ketika seseorang yang hanya ingatnya dunia, bahkan terbawa ketika ibadat dunia itu, tidak ada rasa zuhudnya terhadap dunia ini, haus terus pagi sampai malam, selalu dunia yang diurusi. Kenapa? Karena hatinya tidak zuhud terhadap dunia. Bukan tidak boleh dunia, kita hidup di dunia Bapak Ibu, kita makan minum di dunia, tetapi zuhud di dalam dunia itu diutamakan. Artinya secukupnya saja, cukup dan berkah. Nah, jadi Bapak Ibu, rezeki dunia ini yang kita minta dalam doa kita, harto itu bukan bertambah dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Yang diminta bertambah itu ilmu mengenal Allah, ilmu makna cara memperbaiki ibadat, ilmu makna cinta kepada Rasulullah. Kemudian urusan rezeki bukan minta banyaknya, tetapi keberkahannya. Apa itu berkah Bapak Ibu? Rezekinya ada, mendatangkan kebaikan. Dikit banyaknya sudah ditakar oleh Allah, sudah nasib kita masing-masing. Yang banyak ya nasibnya banyak, kita yang pas-pasan nasib kita. Yang kita minta adalah keberkahan, tidak hanya halal, tetapi minta berkah. Al-barokah namanya. Barokah itu apa? Yazidu khairuhu, bertambah kebaikannya. Coba lihat ketika kita mau makan, disunahkan baca doa. Apa doa kita ketika mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahkan apa rezeki kami ini, ya Allah, yang kami makan, yang kami minum, halal dan berkah. Dan jauhkan kami karena sebab makan dan minum ini dari api neraka. Jadi keberkahan itu Bapak Ibu luar biasa. Itu yang kita minta kepada Allah. Tiap kita berjumpa dengan saudara kita, baik kenal maupun tidak, yang kita tahu itu orang muslim, disunahkan kita mengucapkan salam. Nah, dalam salam itu ada kalimat lagi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kalian wahai saudaraku, semoga keselamatan menyertaimu dan keberkahan. Ada lagi kalimat berkah itu, saking pentingnya berkah. Ketika seorang baru menikah, ijab qabul, qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, kata calon pengantin laki-laki. Apa yang kita doakan? Angkat tangan, Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mengawali awal rumah tangga tidak banyak yang dipinta. Keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah nyusul. Yang penting diberkahi dulu itu pernikahan. Turun malaikat mendoakan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita kayak bukan di sini di sana. Ketika hadir akad nikah, kelakar dak sudah-sudah. Padahal itu doa yang luar biasa. Allahumma barakallahu laka, berkahkan keberkahan atasmu wahai pengantin. Dan semoga Allah menjadikan engkau dan pasanganmu dalam terus keadaan baik dan berkah. Kalau sudah berkah, sudah baik Bapak Ibu, maka akan datang tuh sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, saling ngasih mengasihi suami istri, saling cinta mencintai, karena diberkahi oleh Allah urusan nikahnya. Jadi betul kalimat barokah itu luar biasa Bapak Ibu, keberkahan. Jadi orang-orang yang makan yang halal, dia akan menjadi zuhud di dunia dan selalu ingat berbekal untuk mempersiapkan perjalanan yang begitu panjang setelah meninggalkan dunia. Karena kita di dunia ini alam yang ketiga Bapak Ibu. Pertama alam ruh, kedua alam rahim dalam kandungan ibu kita, yang ketiga sekarang alam dunia. Berapa lama? Tergantung nasib kita. Sudah ada catatannya, tinggal nunggu saja.
Nah, habis alam dunia, akhirat, yaumul kiamah belum terjadi, mangkal dulu di alam barzakh, alam kubur. Coba lihat, alam kubur itu Bapak Ibu, dari sejak zaman Nabi Adam masih ada mereka di dalam kubur. Beribu tahun, nenek kita mungkin ratusan tahun sudah menunggu di alam barzakh. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Hanya dua, dapat azab atau dapat nikmat kubur. Sementara kita di dunia masih ada kesempatan. Kalau terlanjur makan yang halal, yang haram, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, halalkan dulu, mungkin aku termakan yang haram. Minta dihalalkan. Kalau memang berkaitan dengan hak wong lain, kembalikan. Kembalikan. Bahsul Masail di dalam Nahdlatul Ulama mengharamkan bahwa setiap korupsi itu dirampas hartanya. Kenapa? Karena mau makan hak wong lain. Itu sudah jelas. Nah, kita minta, ya Allah, kalaulah kami tidak sengaja termakan yang tidak halal. Kadang-kadang di pasar tuh, musim duku misal, kadang kita nyecip, belum kita bayar, nyecip, laju mamang itu, manis, tapi lah nyecip 5 iko, kita timbang sekilo, balikkan Pak yang 5 iko itu, minta halalnya. Kita tidak tahu, dia cuma ngomong ya halal-halal, tapi dalam hatinya kita tidak tahu. Balikkan, itu kita menjago yang kehalalan zuhud di dunia. Kemudian apa? Dalam kitab ini disebutkan, ini yang terpenting Bapak Ibu, wahwa sababu fi qubulil a'mali as-solihah wastijabati ad-du'a. Makan yang halal itu sebab menjadi asbab diterimanya amal kita dan diterimanya doa kita. Suatu ketika ayat yang tadi dibacakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah apa yang ada di bumi ini secara halal dan thayyibah. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, interupsi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Ini dibagikan apa nanti saja? Hah? Konsumsi. Apa kaget? Iya, majulah. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas rupanya ngambil kesempatan yang kesempatan emas. Minta didoakan oleh Rasulullah supaya Allah menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas mustajabat dakwah. Orang yang selalu diijabah doanya. Karena kalau Rasulullah sudah berdoa itu pasti jadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi jawaban Rasulullah apa dalam hadis ini Bapak Ibu? Ya Sa'adu, wahai Sa'ad, engkau minta didoakan menjadi orang yang diijabah seru doanya. Apa kata Rasulullah? Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Yang pertama, ya Sa'ad, perbaiki makananmu, halalkan makananmu, baguskan makananmu. Maka pasti engkau menjadi orang yang setiap berdoa diijabah oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kadang kita merasa doa kita tidak pernah diijabah. Rasa kita, padahal Allah ijabah itu. Sekali berdoa dikabul, cuman baca bismillah. Orang zaman dulu Bapak Ibu, ada yang sakit, ada yang minta ini, cuman baca bismillah, kasih banyak minum, sembuh atas izin Allah. Kenapa? Karena dia jago makanan dan minumannya. Terus dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, fawal walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah kata Rasulullah, inna luqmat idza abdu innal abda la yaghziba al-luqmatal harama fi jawfihi ma yataqabbalu minhu amalun arba'ina yauman. Ini yang merinding Pak. Ini hadis sahih. Kata Rasulullah, insyaallah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia makan luqmatal haram, layak zifa luqmatal haram, satu suap makanan yang haram, satu teguk minuman yang haram,
masuk ke dalam lambungnya. Ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman. Tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari Pak, cuman sesuap. Mak mana kalau sepiring? Bayangkan, yang tidak halal. Berapa puluh hari, pantaslah sungkan ibadat. Pantaslah tidak termotivasi ibadatnya karena Allah. Sholatnya karena yang lain-lain. Tidak khusyuk. Mungkin ada yang termakan yang tidak halal. Jadi kata Rasulullah, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. 40 hari Pak, Bu. Gara-gara cuman makan yang tidak halal. Baik makanannya maupun caronya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi, rawahu Tabrani. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dibesarkan dari makan yang haram, maka fannaru aula minhu, dia lebih pantas tinggal di dalam neraka. Nauzubillah Pak. Karena surga itu tempatnya bersih. Sejak ditanam sampai berbuah, ibarat tanaman itu bersih. Surga tidak ada tempat sedikit pun kotor-kotoran. Baik kotoran zahir, apalagi kotoran batin, kotoran hati tadi. Maka dibersihkan. Dibersihkan dulu di dunia dengan istighfar. Ya Allah, aku terlanjur barangkali makan yang haram, minta halalnya ya Allah. Terus dibersihkan. Karena kita akan menempatkan diri kita di dalam tempat yang bersih, yang suci, yaitu surganya Allah. Surganya Allah tidak ada sedikit pun yang halal, yang haram-haram. Kita nak sholat saja berhadas kecil berwudu harus suci. Kalau masih junub harus mandi besar baru boleh sholat. Kadang menghadap Allah. Mak mana nak tinggal di dalam surganya Allah kalau masih kotor? Kalau masih kotor, baik dari kotor makanan kita, minuman kita, atau kotor badan kita, perbuatan perilaku mata kita dengan pandangannya, telinga kita dengan pendengarannya, mulut kita dengan ucapannya, tangan kaki kita dengan perilakunya. Bersihkan dulu. Mumpung kita masih hidup di dunia, ada kesempatan untuk mempersiapkan diri bertempat di dalam tempat yang bersih, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal wallahu alam Pak, nanti ditimbang, nanti dihisap, panjang masih perjalanan kita. Kita kepengen mudah-mudahan Allah hidayahkan kita. Yang sudah terlanjur barangkali, yang kita ingat apapun yang tidak ingat, kita minta ampunkan kepada Allah dari makanan dan minuman yang haram. Yang belum terjadi kita minta dipelihara, jangan sampai termakan yang haram, terminum yang haram. Yang ada yang halal kita minta diberkahkan, ada rezeki menjadi berkah, punya anak, mantu, cucu jadi berkah, umur jadi berkah. Kita minta keberkahan mumpung kita masih hidup di dunia. Karena ketika sudah kita meninggalkan dunia ini tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal ibadah. Begitu pentingnya makan dan minum mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, mak mano kalau kita makan dan minuman yang kita beli halal apa tidak? Dari mana kita tahu halal dan haram Pak? Namanya self declare, pengakuan si penjual. Dia harus jujur, makananku ini halal. Kita kan tidak tahu bagaimana masaknya kalau tidak dia mengaku. Potong ayam di pasar, walaupun kita tidak nyimak, tapi dia meyakinkan kita bahwa aku secara syariat potong ayam. Kadang-kadang ayam itu Pak, matinya bukan karena disembelih. Disembelih benar, belum nyawanya putus masuk ke mesin, matinya kalau ke mesin itu. Jadi bangkai, lemak kita makan ya. Ayam crispy dan lain sebagainya. Nah, mana caranya? Harus ada pengakuan dari pelaku usaha itu. Dia harus bikin halal, label halal. Sekarang ada badan khusus Pak, BPJPH. Insya Allah itu menjadi
jaminan buat kita, terlepas daripada nanti pengakuan pelaku usaha itu dia bohong atau tidak, urusannya dengan Allah. Yang penting dia kalau sudah ada badan penjamin kehalalan makanan itu. Kadang barangnya yang sudah halal tapi terkontaminasi dengan yang haram, bisa jadi, Pak. Perhatikan kalau kita kalau ke restoran, Pak, sesekali lihat dapurnya. Lihat dapurnya. Izin ke WC, biasanya lewat dapur. Bingung. Ada najis atau tidak? Basing-basing apa tidak? Motong ayamnya. Pengelolaannya. Pempek itu halal, Pak, pempek. Tapi kalau digoreng dan direbus dari kuali atau panci yang merebus yang tidak halal, menjadi haram. Karena dia harus dicuci dulu tuh. Dicuci. Kalau kalau najisnya mughalazo, itu 7 kali dicuci dengan air mengalir, salah satunya dengan tanah. Baru suci. Baru bersih panci dan penggorengannya untuk kita goreng pempek. Kalau yang tadi bekas goreng yang B2, lemak kita makannya. Pempeknya halal barangnya tapi terkontaminasi oleh yang haram. Ayam. Kalau tidak katik label halalnya, Pak, hati-hati. Di luar negeri kalau yang biasa jalan-jalan ke Eropa, jingoknya jangan asal enak. Makan itu kan bukan hanya thayyibah, halalnya dulu kata Allah. Thayyibahnya nanti belakangan. Halal. Karena halal ini mempengaruhi. Seseorang yang dibesarkan dari yang haram, maka dia akan tumbuh besar hidup dari yang haram, jauh daripada rahmat Allah, jauh dari keberkahan. Termasuklah harta kita, Pak. Kalau nak halal harta kita, sudah dapatnya sudah bagus, caranya sudah halal, keluarkan zakatnya. Zakat itu kotoran, Pak, Bu. Zakat itu kotoran. Ibarat pupuk kandang, kotoran, tapi ketika dia dibuat untuk dipupuk sebuah tanaman, cabai misalkan, subur, tumbuh subur cabainya itu. Zakat itu, Pak, beda dengan sedekah. Zakat itu harus diambil daki harta kita. Kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, cepat-cepat keluarkan supaya tidak kotor harta kita itu. Tidak kotor. Supaya halal, keluarkan zakatnya. Karena zakat mal itu kewajiban. Tapi kalau sedekah tidak kewajiban. Dia lebih kepada bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah atas rezeki yang ada, berbagi dengan wong lain. Dan ketika kita berbagi, bagaikan satu biji yang tumbuh 7, setiap tangkai tumbuh 100. Berinfak ke jalan Allah. Lihat masjid, masukkan celengan. Pakam, masukkan. Sedekah itu. Tapi kalau zakat harus dihitung, dikeluarkan kepada yang 8 asnaf. Kenapa? Kita kepengen rezeki kita jangan numpuk tetapi tidak halal. Salah satunya keluarkan yang kotornya itu. Maka Nabi dan keturunan Nabi Muhammad SAW dan keturunannya haram menerima zakat. Nabi tidak terima zakat dan keturunannya. Kalau ada keturunan Nabi masih galak menerima zakat, diragukan. Paling tidak dia menerima sedekah dan hadiah. Kalau zakat tidak mau, karena zakat itu kotoran pada hakikatnya. Kotoran harta yang ada di dalam harta kita setelah ada nisab dan ada haulnya 1 tahun dan ada takarannya tertentu. Kita simpan emas kita, keluarkan zakatnya karena itu kotor supaya halal. Tidak hanya halal tetapi mendatangkan keberkahan. Cukup waktunya. Bisa. Jadi Bapak Ibu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita kepengen dapat doa itu yang diijabah, dapat kekhusyuan dalam ibadah, dapat ketenangan dalam umur dan usia kita tenang.
perbaiki makan dan minuman kita. Hati-hati, jangan sembrono. Karena itu kalau ketika sudah jadi daging, jadi darah, bersihkannya itu agak susah, lama Pak. Tapi kalau sudah terlanjur minta ampun, ada jalannya, beristighfar, bertaubat. Tubatu ilallahi taubatan nasuha. Astaghfirullah ya Allah. Halalkan apa yang sudah terlanjur. Dari selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah tahu. Mungkin kita merasa enak, tetapi itu rupanya membahayakan. Termakan hak wong lain. Ada satu cerita, seorang wali yang ibadatnya kuat dan terkenal, seperti sudah menjadi ahli surga. Tetapi salah satu muridnya ketika si wali tadi meninggal, berjumpa dalam mimpi, rupanya gurunya tidak berada di dalam surganya Allah. Nah, ngapo katanya Kiai? Kan kejiwaannya Kiai di dunia luar biasa. Sudah ahli surgonian. Ngapo sekarang ada di neraka? Ini mimpi ya, boleh percaya boleh tidak. Dalam sebuah kitab disebutkan. Itulah nak, kata Kiai tadi. Aku ada khilaf sedikit. Jadi rupanya setelah balik kondangan, Kiai tadi balik kondangan. Biasa kalau balik kondangan tuh makan rendang atau makan malbi itu ada yang nyangkut di gigi tuh, mengganggu. Lewat depan rumah wong, ada pohon jeruk ada durinya, dipetik oleh si Kiai tadi, duri jeruk tadi hanya untuk membersihkan gigi. Rupanya yang punya besoknya lihat, nah ngapo pohon jeruk aku ini rusak. Dia tidak ridho, siapapun tidak kuridoi mengganggu pohon jeruk tadi. Cuma sebiji duri Pak. Sebiji duri membuat kita terhalang dari rahmat Allah karena orangnya tidak ridho. Nah, hati-hati. Suatu ketika ada seseorang yang berjalan di pinggir sungai dalam keadaan lapar pada zaman itu. Lihat apel terapung-apung. Tanpa pikir panjang karena lapar menggoda apel, diambil dimakan, baru secokot, baru segigit Pak, baru ingat dia, astagfirullahaladzim. Ini apel punya siapa? Terlanjur termakan segigit. Karena dia takut, ditelusuri langsung ke hulu. Di mana ada kebun apel, ketemu di kebun apel. Akhirnya ada yang punya apel. Dia minta, Pak dihalalkan, aku tidak sengaja, udah katik lagi pohon kebun apel kecuali punya bapak inilah yang di sungai tadi. Aku berjalan di sana temu. Kata yang punya apel tadi, oh tidak mudah kau mintakan halal itu baik. Ada syaratnya. Aduh, karena yang dicari itu adalah kehalalan, tidak apa-apa syaratnya apa dia. Kau syaratnya harus menikah dengan anakku. Yang buta, Masya Allah. Yang tuli, Masya Allah. Anak si tukang yang punya apel tadi buta, tuli, yang lumpuh, Masya Allah, yang bisu. Kata si imam yang terlanjur makan apel, mak mana lagi sudah kuterima baik daripada diharamkan segigit makan apel dia punya. Aku terima Pak. Akad nikah selesai. Masih berpikiran daripada kaget dah dihalalkan ini segigit apel yang sudah aku makan. Biarlah. Kalau memang nasibku dapat pasangan yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Setelah akad nikah, masuk kamar, assalamualaikum, ada yang jawab, waalaikumsalam. Nah, ada suaranya. Pas dibuka, Masya Allah, istrinya tadi cantik jelito. Rupanya bakso kiasan. Yang punya apel tadi, yang punya kebun berhektar-hektar, nyari ini wong yang jujur seperti ini. Untuk anaknya yang perempuan, buta bermakna tidak pernah mata memandang maksiat. Tuli bermakna tidak pernah telinga mendengar maksiat. Mulut bisu dengan makna majasnya, bahwa dia tidak pernah mengucapkan satu kata kebohongan. Si istri tadi, si calon istri tadi. Tangan dan kakinya tidak pernah dilakukan untuk berbuat kezoliman. Jadi dia cari calon suami yang jujur. Si calon suami tadi minta keberkahan, minta dihalalkan segigit apel yang sudah dimakan terlanjur, mendapatkan hadiah dari Allah lebih daripada itu. Wallahu a'lam.
bissawab. Jadilah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dihidayahkan oleh Allah untuk selalu dibimbing hati kita untuk makan dan minum yang halal, sehingga itu menyebabkan asbab mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حضروا dapatkan saf utamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يوسوس في الصدور. صلي فرد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام وبك السلام وإليك يعود السلام
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله